একটা ব্যান্ড নাইন এসেতে কি কি উপাদান থাকে? আজকে আমরা একটা ব্যান্ড নাইন এসে নিয়েছি এবং এটা আসলেই ব্যান্ড নাইন এসে কিনা সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এবং অ্যাজ উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা চেষ্টা করবো এটাকে নিজের মতো করে মার্কিং করার। তাহলে আমরা প্রথমে প্রশ্নটা পড়ে নিই, তারপর হচ্ছে আমরা এসেটা পড়বো। প্রশ্নটা হচ্ছে, সাম পিপল বিলিভ দ্যাট সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাজ এ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন সোসাইটি। অর্থাৎ কিছু মানুষ মনে করে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটা খারাপ প্রভাব আমাদের সমাজে রয়েছে। টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ অ্যাগ্রি অর ডিসএগ্রি? আপনি এটার সাথে কতটুকু একমত বা দ্বিমত? রাইট। আমার প্রশ্নটা বুঝলাম, এখন আমরা অ্যান্সারটা বোঝার চেষ্টা করবো যে অ্যান্সারটা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা। তো অ্যান্সারটা আমরা পড়ি, আপনি আমার সাথে পড়েন। অ্যান্সার: The pervasive influence of social media on modern life has sparkled debate about its societal consequences. Right. তারপর হচ্ছে, while it undeniably offers benefits like global connectivity and democratized information, I strongly agree that its negative impacts, particularly on mental health, social cohesion, and democratic integrity, outweigh its advantages. এটা ইন্ট্রোডাকশন গেল, তারপর হচ্ছে বডি প্যারাগ্রাফ। Social media platforms like exacerbate social media platforms exacerbate mental health issues, okay, especially among youth, okay. Constant exposure to curated, idealized lifestyles foster unhealthy social comparison, leading to anxiety and low self-esteem. For instance, a 2017 study by Royal Society for public linked Instagram to increased rates of depression in teenagers. Cyberbullying, rampant on platforms like Twitter and TikTok, further compounds this issue, with tragic cases of teen suicide highlighting its severity. These platforms' addictive design, prioritizing engagement overall being enhances these harms. Okay. Body paragraph 2. Algorithmic prioritization of divisive content has fractured societal unity. Platforms like Facebook amplify polarizing viewpoints, creating filter bubbles that isolate users from diverse perspectives. Okay, this phenomenon fueled political polarization in the US, where misinformation about election defend societal divides. Okay, similarly, during the Rohingya crisis in Myanmar, viral hate speech on Facebook incited real world violence, illustrating how online rhetoric can destabilize communities. Body paragraph 3, impressive. Okay, social media undermines democratic integrity by facilitating misinformation and foreign uh, interference. The 2016 US election demonstrated how fabricated news stories, targeted ads manipulated voter behavior. Furthermore, platforms like Telegram have become conduits for conspiracy theories, eroding public trust. Okay. Despite claims of promoting social media often prioritizes sensationalism over factual discourse, weakening informed civic participation. Okay. Then we got another paragraph. Okay. Cool. Proponents argue that social media empowers marginalized voices and mobilizes social movements such as Me Too and climate activism. While valid,
These benefits are overshadowed by systematic issues. For example, online activism rarely translates into lasting policy change. Misinformation often drowns out constructive dialogue. Conclusion. In conclusion, while social media connects individuals and amplifies important causes, its role in harming mental health, fragmenting societies, destabilizing democracies renders its overall impact profoundly negative. Okay. Regulatory measures such as stricter content moderation, algorithmic transparency are urgently needed to mitigate these dangers. ওকে, আমরা এটা পড়লাম, পড়ার পর বুঝতে পারলাম যে সে কিভাবে লিখেছে এবং সবগুলা ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম। সেন্টেন্স মেকিং, তারপর হচ্ছে ভোকাবুলারি গুলো সবগুলাই আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম। বাট প্রথমেই যে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করব যে এখানে সে শুরুতে ধরতে পেরেছে কিনা যে এটা কোন টাইপের এসে। আপনি একটা এসে যখন দেখতেছেন, একটা প্রশ্নের অ্যান্সার যখন দেখতেছেন, তখন আপনাকে প্রথমে একজন এক্সামিনার যে জিনিসটা দেখবে সেটা হচ্ছে যে আপনি এসে কোন ধরনের এসে সেটা আপনি ধরতে পেরেছেন কিনা। আপনি যদি সেটা ধরতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওভারঅল যে এসেটা লিখবেন সেটা কিন্তু আপনার যে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে সেটার মধ্যে পড়বে না। আপনার এসেটাকে আপনার ধরতে হবে, তারপর এসেটাকে সেই ফরম্যাটেই লিখতে হবে। তো এই যে আমাদের এসে সেটা কি, আমরা প্রথমে কোয়েশ্চেনটা পড়েছিলাম। So some people believe that social media has a negative impact on society. To what extent do you agree or disagree? এটা হচ্ছে একটা অপিনিয়ন এসে। এখন আপনি কোন ধরনের এসে সেটা বুঝবেন কিভাবে, এই প্রশ্ন থাকতে পারে। সো এটা যদি থেকে থাকে তাহলে আমাদের এটা নিয়ে আলাদা একটা ক্লাস রয়েছে যে বিভিন্ন টাইপের এসেগুলো কোন ধরনের এসে, কোনটা কোন ধরনের এসে সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটা ক্লাস রয়েছে। সেই ক্লাসটা আপনি করে আসতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দেব। যাই হোক, এটা কি, এটা এটা হচ্ছে একটা অপিনিয়ন এসে। এখন এই অপিনিয়ন এসে সে কি ধরতে পেরেছে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দ্য পারভিসিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ সোশ্যাল মিডিয়া। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে তার ইন্ট্রোডাকশন। বাট আমরা তার অপিনিয়নটা বুঝতে পারবো হচ্ছে যে অ্যাগ্রি ডিসএগ্রিতে যখন সে তার মতামতটা দিবে, যে আই স্ট্রংলি অ্যাগ্রি, সেখানে তার মতামতটা দিচ্ছে, তার মানে সে এটার ফরম্যাটটা বুঝতে পারছে এবং মতামত দেওয়ার মাধ্যমে সে তার যে থিসিস স্টেটমেন্টটা, এটা মতামতটা কিন্তু এটা আবার থিসিস স্টেটমেন্ট, তার থিসিস স্টেটমেন্টটা কিন্তু অনেক শক্তভাবে দিয়েছে। আমরা অনেকেই থিসিস স্টেটমেন্টটা যেভাবে দেই, যেমন আই স্ট্রংলি অ্যাগ্রি দ্যাট ইটস নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস, বলে আমরা কি বা আই উইল কি ডিসকাস বোথ নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ বা নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অন দিস পার্টিকুলার এসে, এরকমভাবে আমরা লিখি। বাট সে কি করেছে যে তার থিসিস স্টেটমেন্টে এটাতে যে অপিনিয়ন এসে এবং সেখানে সে কোন কোন জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করবে সেটা কিন্তু শুরুতে বলে দিয়েছে থিসিস স্টেটমেন্টে, যেটা কিনা একটা প্লাস পয়েন্ট। এই যে আই স্ট্রংলি অ্যাগ্রি দ্যাট its negative impacts particularly on mental health, social cohesion and democratic integrity. তার থিসিস স্টেটমেন্টটা হচ্ছে একটা স্ট্রং স্টেটমেন্ট, যেটা কিনা সে খুব ক্লিয়ারলি কি করতেছে, স্পষ্টতই তুলে ধরেছে। তারপর হচ্ছে যে তার যে ক্লিয়ার পজিশন এবং স্ট্রাকচার, সেন্টেন্স পুরো স্ট্রাকচারটা সেটা মেনটেন করতে পেরেছে কিনা সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিকঠাক মতো মেনটেন করতে পেরেছে। কারণ তার যে ওভারঅল যে এসেটা সেটা কিন্তু একটা সেন্ট্রাল আইডিয়াতেই, তার প্রতিটা প্যারাগ্রাফই একটা সেন্ট্রাল আইডিয়াতে ঘুরে ফিরে এসেছে। তার সেন্ট্রাল আইডিয়াটা কি ছিল, যেখানে প্রতিটা প্যারাগ্রাফে সে কি লিখবে সেটা কিন্তু প্রথমেই বলে দিয়েছে। প্রথমটাতে মেন্টাল হেলথ, দ্বিতীয়টাতে সোশ্যাল কোহেশন অ্যান্ড তৃতীয়টাতে ডেমোক্রেটিক ইন্টিগ্রিটি। যেটা বললাম ডেমোক্রেটিক ইন্টিগ্রিটি, এখন সে কিন্তু প্রতিটা প্যারাগ্রাফেই এই প্রথমেই একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া ধরে সেটা নিয়ে ডিসকাস করেছে। প্রথমে মেন্টাল হেলথ নিয়ে, মেন্টাল হেলথ ডিটেরিয়েশন, এটা নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছে। তারপর হচ্ছে
ইউজন অফ সোশ্যাল কোহেশন এটা নিয়ে এটা সেন্ট্রাল আইডিয়া করে একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছে। তারপর হচ্ছে থ্রেট টু ডেমোক্রেটিক প্রসেস। সবগুলাই সে কি করেছে যে নেগেটিভ নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে সবগুলোতেই, এবং সবগুলাই কিন্তু সেন্ট্রাল আইডিয়াগুলো কিন্তু কানেক্টেড, এবং সেখানে কিন্তু একটা লজিক্যাল ফ্লো রয়েছে। ঠিক আছে, আপনি মেন্টাল হেলথের পর সোশ্যাল যে কানেকশন, সোশ্যাল যে সমস্যা সেটা নিয়েও আপনি বুঝতে পারতেছেন। তারপর হচ্ছে থ্রেট টু ডেমোক্রেটিক প্রসেস, এই আইডিয়ার সাথেও উপরের যে প্যারাগ্রাফের আইডিয়াগুলো আছে সেগুলো কি রিলেট করতেছে এবং সেটা লজিক্যালি কানেক্টেড হচ্ছে। এবং সর্বশেষ আমরা আরেকটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করেছি, সেখানে একটা কনসেশন প্যারাগ্রাফ লিখেছে, যেটা কিনা অপিনিয়ন এসেতে অনেক বেশি একটা জরুরি এলিমেন্ট বলবো, অনেক বেশি জরুরি একটা প্যারাগ্রাফ, যদিও সবাই ইগনোর করে এবং এটা ইগনোর করা যায়, বাট এইটা দেওয়ার কারণে সে কিন্তু তার যে ব্যান্ডেজ নাইনের যে চাহিদাটা রয়েছে, ব্যান্ড নাইন পাওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু সে পূরণ করতেছে। কারণ আমরা নর্মালি হয়তো বা পজিটিভ দিক লিখতেছি অথবা হচ্ছে যে নেগেটিভ দিক লিখতেছি, কিন্তু এখানে সে পজিটিভ দিকটা লেখার পরও সে কিন্তু এখানে আবার এটার যে নেগেটিভ দিকটা যদিও সে লিখেছে, এবং সেখানে আবার তার যে কাউন্টার আর্গুমেন্ট সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, এবং সেটাকে আমরা যখন কাউন্টার আর্গুমেন্টটা তুলে ধরি সেটাকে আমরা কনসিশন প্যারাগ্রাফ বলে থাকি। এখন সে কাউন্টার আর্গুমেন্টে সে অ্যাকনোলজিং বেনিফিটস, সোশ্যাল মিডিয়ার বেনিফিটটা নিয়ে সে বেনিফিট নিয়ে সে কাউন্টার আর্গুমেন্টে আলোচনার চেষ্টা করেছে। বাট এখানে কিন্তু সে আরো স্মার্টলি কিছু জিনিস কিছু একটা কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে যে সে যখন বেনিফিটটা তুলে ধরতেছিল সে কিন্তু বেনিফিটটা তুলে ধরেছে। আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে proponents argue that social media empowers marginalized voices, mobilizes social movements such as Me Too, climate activities, These benefits are overshadowed by systematic issues. সে বেনিফিটটা তুলে ধরেছে, তারপর আবার বলতেছে যে while valid, তারপরও সে কি করতেছে আবার যে তার নেগেটিভ যে সাইডটা নিয়েছে সেটাকেই কিন্তু সে আবার জাস্টিফাই করার চেষ্টা করতেছে। প্রথমে সে পজিটিভ দিকটা বলার চেষ্টা করলো, তারপরও কি সে কি করলো যে ব্যাক টু তার আবার যে মেইন যে থিম, সেখানে মেইন যে জিনিসটা চয়েস করেছে সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ সাইড, এবং সেটা চয়েস করে সেটাতেই সে আবার তার ভয়েসটা ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং সেখানে আবার তার আইডিয়াটা কানেক্ট করে দিচ্ছে, যেটা কিনা একটা কি ভালো দিক। ব্যান্ড নাইন পাওয়ার জন্য এটা অনেক বেশি একটা জরুরি এলিমেন্ট। যাই হোক, এরপর হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে কোহেসিভ ডিভাইসেস অ্যান্ড লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস, রাইট? সো কোহেসিভ ডিভাইস অ্যান্ড লেক্সিক্যাল রিসোর্সেস এর জন্য আমরা প্রথমেই যেই জিনিসগুলো পেলাম সেটা হচ্ছে এখানে কোথায় জানি দাগিয়েছিল। ফর ইনস্টেন্স এর ব্যবহার করেছে, এটা একটা লিঙ্কিন ওয়ার্ডস। তারপর হচ্ছে ফার্দার মোর, এখানে কোথায় দেখেছিলাম জানি ফার্দার মোর এর ব্যবহার। ওকে, আবার একটা সবুজ কালি দিয়ে দেখো, এটা এখানে ফর ইনস্টেন্স পেলাম। তারপর হচ্ছে ফার্দার কম্পোনেন্টস দিস ইস্যু, আচ্ছা এটা না, এটা না ধরি। সিমিলারলি সিমিলারলি পেলাম আমরা। তারপর হচ্ছে কানেক্টিং ওয়ার্ডস গুলো, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলো সে ব্যবহার করছে কিনা, ফার্দার মোর এর ব্যবহার করেছে। তারপর হচ্ছে ইন কনক্লুশন ব্যবহার করেছে অবশ্য শেষের দিকে। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল আবার এসেছে। তারপর হচ্ছে ওয়াইল ভ্যালিড এটাও কিন্তু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। তো এখানে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলোর ব্যবহার ঠিকঠাক মতো করে সে তার যে ট্রানজিশন গুলো রয়েছে, উদাহরণ যখন টেনেছে বা প্যারাগ্রাফ আইডিয়াগুলো ঠিকঠাক মতো কানেক্ট করার চেষ্টা করেছে, তখন কিন্তু সেগুলা স্মুথলি ফ্লো করতেছে এবং সেগুলা সে ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে পেরেছে ভুল ছাড়াই। তারপর হচ্ছে অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি সে ব্যবহার করেছে কিনা সেটা আমরা একটু দেখি। আমরা প্রথমে যে জিনিসটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কি এখানে পারভেসিভ ইনফ্লুয়েন্স। পারভেসিভ ইনফ্লুয়েন্স এটা কিন্তু একটা একটা অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি। তারপর হচ্ছে কি, তারপর কি ভোকাবুলারি আমরা দেখতে পারি অ্যাডভান্সের মধ্যে, চোখের সামনে পড়ে কিনা, যেমন এইটা অ্যালগরিদমিক প্রায়োরিটাইজেশন। ওকে,
আমার নিজেরই দাঁত ভেঙে যাচ্ছে। প্রায়োরাইটাইজেশন, ওকে। এরপর কি ব্যবহার করেছে, এখানে কোথায় জানি দেখেছিলাম, প্ল্যাটফর্ম ফ্র্যাকচার সোশ্যাল, এখানে কই জানি দেখেছিলাম, ওই এই যে ফ্যাব্রিকেটেড নিউজ স্টোরিজ। তারপর হচ্ছে আর কই 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 কন্ডুইটস, কন্ডুইটস ফর কনস্পিরেসি, কন্ডুইটস ফর কনস্পিরেসি, এটা কিন্তু অ্যাডভান্স ওয়ার্ড। আচ্ছা যাই হোক, এইগুলাই কিন্তু অ্যাডভান্স ওয়ার্ড, যেমন কন্ডুইটস অফ ফর কনস্পিরেসি, ফ্যাব্রিকেটেড নিউজ নিউজ স্টোরিজ, তারপর হচ্ছে অ্যালগোরিথমিক প্রায়োরাইটাইজেশন, দ্য পারভিসিভ ইনফ্লুয়েন্স। এই যে অ্যাডভান্স ভোকাবুলারিগুলো রয়েছে সেগুলো সে কিন্তু ইজিলি ব্যবহার করতে পেরেছে, এবং সেখানে তার যে লেক্সিক্যাল রিসোর্স আছে সেটার টার্গেটটা কিন্তু পূরণ হয়ে যাচ্ছে, সে সেটা ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে পেরেছে। সো এই সেকশনটা গেল আমাদের যে তার কোহেসিভ ডিভাইস এবং লেক্সিক্যাল রিসোর্স সেটা সে ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে পেরেছে। এরপর হচ্ছে আমরা আবার যাই হচ্ছে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে আরো কিছু কথা বলি। যে আমরা আগে প্রথমেই যদিও বলেছিলাম যে সে কি করেছে, যে তার টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে সে তার যে পুরো প্রম্পটটা রয়েছে, যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা রয়েছে সেটা সে ধরতে পেরেছে কিনা, সে ঠিকঠাক মতো ধরেছে, এবং কি করেছে যে এটার দুইটা সাইড নিয়ে ডিসকাস করেছে। ঠিক আছে, বাট দুইটা সাইড নিয়ে ডিসকাস করলেও সে কি করেছে, যে সে যে সাইডটা নিয়েছে সেটাকেই সে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছে। বাট সেখানে সে জাস্টিফাই শুধু করেনি, সে কিন্তু এখানে স্পেশাল কিছু রেফারেন্সেস দিয়েছে, স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিয়েছে, যে তার যে নেগেটিভ দিকটা যে সে চয়েস করেছে সেটাকে সে আবার জাস্টিফাই করতেছে। যেমন এখানে এই যে রেফারেন্সেস টু দ্য 2016 ইউএস ইলেকশন, এছাড়াও হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস, এই কোথায় যেন দেখেছিলাম, রোহিঙ্গা ক্রাইসিস। যাই হোক, এইগুলো দিয়ে সে কিন্তু কি করতেছে, যে তার যে ওভারঅল যে আর্গুমেন্টটা আছে, তার যে সে যে পয়েন্টটা চয়েস করেছে সেটাকে সে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছে, এবং সেটা সে ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছে, যার কারণে সে টাস্ক অ্যাচিভমেন্টটাতে পুরোপুরি কি নয় নয় পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে আমরা দেখবো যে তার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি গুলো ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। তো গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ বলতে এখানে বেশিরভাগই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করেছে, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই ধরনের সেন্টেন্স সে ব্যবহার করেছে, এবং সেন্টেন্সগুলো সে ভুল ছাড়াই কি সেন্টেন্সগুলো ইজিলি ব্যবহার করতে পেরেছে। অ্যাটলিস্ট আমার চোখে কোনো ভুল পড়েনি। সো সেক্ষেত্রে আপনার যে গ্রামাটিক্যাল যেই জিনিসটাতে রয়েছে, সেখানে যদি একটা একটা পার্টিকুলারলি এই বডি প্যারাগ্রাফটাই দেখি, যে অ্যালগোরিদমিক প্রায়োরাইটাইজেশন অফ ডিভাইস কন্টেন্ট হ্যাজ ফ্র্যাকচার্ড সোসাইটাল ইউনিটি, তারপর হচ্ছে প্ল্যাটফর্মস লাইক ফেসবুক অ্যাম্পলিফাই। সো এইগুলো দিয়ে সে আবার কি করতেছে, যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই জিনিসগুলো সে ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতেছে, যেখানে সে রিলেটিভ ক্লজ এবং পার্টিসিপল যে ফ্রেজেসগুলো রয়েছে সেগুলো সে ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে পেরেছে। যেমন সিমিলারলি ডিউরিং একটার সাথে আর একটা ফ্রেজেসগুলো ঠিকঠাক মতো আইডিয়াটা কানেক্টেড করতে পেরেছে। যেমন সিমিলারলি ডিউরিং দ্য রোহিঙ্গা ক্রাইসিস ইন মিয়ানমার ভাইরাল হাইড স্পিচ অন ফেসবুক ইনসাইটেড, একটা ইনসিডেন্টের কারণে আর একটা ইনসিডেন্টটা কি হয়েছে, ইগনাইট হয়েছে, যেটা কিনা সে যে পার্টিসিপল ফ্রেজেস দ্বারা কানেক্ট করতে পেরেছে ঠিকঠাক মতো। এছাড়াও সে এখানে কি করেছে, রিলেটিভ ক্লজেরও ব্যবহার প্রতিটা প্যারাগ্রাফে সেইগুলো ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছে। এছাড়াও আমরা দেখতে পেরেছি যে সে কি করেছে, যে কন্ডিশনালের ব্যবহার ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছে। কন্ডিশনাল ব্যবহার কই জানি দেখেছিল, এই যেমন এইখানে ওয়াইল ভ্যালিড, এইটা দিয়ে ওয়াইল ভ্যালিড দিস বেনিফিটস এখানে সে ব্যবহার করতেছে, আর ওভারশেডোড বাই সিস্টেমেটিক ইস্যুস। সো এছাড়াও আমরা আরো দেখতে পেয়েছি যে সে কন্ডিশনাল ছাড়াও প্যাসিভ ভয়েসেরও ব্যবহার করেছে। যেমন কই কই দেখেছিলাম,
যাই হোক, সে গ্রামারের যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে পেরেছে। কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, এছাড়াও মিক্সড যে সেন্টেন্সেস গুলো রয়েছে সেগুলো ঠিকঠাক মতো কি ব্যবহার করেছে, রাইট? সো যার কারণে সে ওই জায়গাটুকুতেও পাস হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া হচ্ছে যে সে ডেপথে অ্যানালাইজ করতে পেরেছে যে হাউ সোশ্যাল মিডিয়া কজেস হার্ম, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া যে কজেস হার্ম করে থাকে সেটা নিয়েও সে মেইন যে জিনিসটা সেটা ঠিকঠাক মতো কি করতে পেরেছে, যে কিছু ভোকাবুলারি দ্বারা সামনে তুলে ধরতে পেরেছে। যেমন অ্যাডিকটিভ ডিজাইন, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাডিকটিভ ডিজাইন মানে এটা একটা নেগেটিভ দিক যেটা কিনা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। তারপর হচ্ছে আপনার একটা জিনিস সেখানে কই দিয়েছিলাম, ফিল্টার বাবলস, এই যে ফিল্টার বাবলস, ওকে। Platforms like Facebook amplify polarizing viewpoints, creating filter bubbles that isolate users from diverse perspectives. মানে ফিল্টার বাবল করে ডাইভার্স প্রসপেক্টিভ থেকে মানুষকে এক করে রাখে। সো সেখানেও সে কি করতে পেরেছে যে তার যে ডেপথে, যে তার যে সে যে লিখেছে, সে যে ডেপথে এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছে, সেগুলো তার ওয়ার্ড দ্বারাই আমরা বুঝতে পারছি। সো ওভারঅল পুরো জিনিসগুলো সে ঠিকঠাক মতো লিখতে পেরেছে। এবং আমরা এখন একটু শেষের দিকে যাই। কাউন্টার আর্গুমেন্টটাও দেখলাম, তারপর হচ্ছে কনসেশন প্যারাগ্রাফ যেটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট এটা দেখলাম, কনক্লুশনটা দেখি সে যে কনক্লুশনটা ঠিকঠাক মতো লিখতে পেরেছে কিনা। In conclusion, while social media connects individuals, simplifying important causes, so conclusionটা সে ঠিকঠাক মতো লিখতে পেরেছে, হার্মিং মেন্টাল হেলথ। এবং সেখানে সে কিন্তু আবার যে সে যে তার যে ইন্ট্রোডাকশনটা ছিল সেটাকে আবার অন্য ওয়ার্ডে ঠিকঠাক মতো তুলে ধরতে পেরেছে, এবং নতুন করে সে কোনো আইডিয়া সে অ্যাড করেনি, রাইট? এখানে সে কোনো গ্রামাটিক্যাল এররও করেনি, বা হচ্ছে যে প্যারাফ্রেজিংটা সে ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছে। While social media connects individuals, তারপর হচ্ছে harming mental health, fragmenting societies, destabilizing destabilizing democracies, renders its overall impact on profoundly negative. তারপরও সে আরেকটা জিনিস বলেছে যে রেগুলেটরি মেজার্স such as stricter content moderation and algorithm transparency are urgently needed to mitigate this ডেঞ্জার্স। সো এটা মিটিগেট করার জন্য পুরো সিচুয়েশন সম্পর্কে সে একটা সাজেশন দিয়ে শেষ করেছে। ওই জিনিসটা টোটালি পারফেক্ট। তার কনক্লুশনটাও ঠিকঠাক মতো রয়েছে। এখানে কিন্তু সে যে প্যারাফ্রেজিংটা রয়েছে সে কিন্তু ঠিকঠাক মতো সব জায়গায় করতে পেরেছে। যেমন প্রথমে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলা উচিত ছিল, তারপর আমরা যদিও বিস্তারিত ডিসকাশনে চলে গেছি। এখানে সে কিন্তু এই যে সাম পিপল বিলিভ দ্যাট সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাজ এ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন সোসাইটি, এটাকে সে যে কিভাবে দেখে দেখুন, প্যারাফ্রেজ করে যে দ্য পারভেসিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ সোশ্যাল মিডিয়া অন মডার্ন লাইফ হ্যাজ স্পার্কড ডিবেট অ্যাবাউট ইটস সোসাইটাল কনসিকুয়েন্সেস। সুন্দর করে সেটা কি করতে পেরেছে, প্যারাফ্রেজ করেছে, রাইট? করে তারপর আবার শেষের দিকে এটাকে আবার সুন্দর করে প্যারাফ্রেজ করতে পেরেছে, যে কিনা সে আবার কি করতে করেছে যে নেগেটিভ যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে মেন্টাল হেলথ, সোশ্যাল কোহেশন এবং ডেমোক্রেটিক ইন্টিগ্রিটি, এগুলো সে আলাদা ওয়ার্ড ব্যবহার করে, আলাদা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ব্যবহার করে সেটা তুলে ধরেছে। এবং একটার সাথে আরেকটা জিনিস কি হচ্ছে যে অর্থর দিক দিয়ে সেমই রয়েছে, বাট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বা অন্য ধরনের প্যারাফ্রেজিং করে সেই জিনিসটা সে লিখেছে। এবং ওভারঅল আমরা যদি দেখি তার টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকুরেসি, তারপর হচ্ছে কোহেসিভ ডিভাইসের ব্যবহার সহ ওভারঅল যে সেন্টেন্স যদি স্ট্রাকচারটা দেখি, তার লেখার ধরনটা দেখি, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সে 29 ডিজার্ভ করে, এবং এটা 29 পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানে যদিও আমরা শুরুর দিকে আমরা শুরুর দিকে তার ওয়ার্ড কাউন্টটা গণিনি বা গোনার চেষ্টা করিনি, বাট এখানে ওয়ার্ড কাউন্টটা রয়েছে আগে থেকে, যার কারণে আমি আর আসলে গণিনি। সো এখানে টোটাল ওয়ার্ড কাউন্টটা, এটাও কিন্তু টাস্ক অ্যাচিভমেন্টের জন্য অনেক বেশি জরুরি। সে এখানে 250 ওয়ার্ডের বদলে 334টি ওয়ার্ড নিয়ে লিখেছে, যেটা কিনা একদমই পারফেক্ট, ঠিক আছে? বাট আপনার ওয়ার্ডটা যাতে আবার বেশি হয়ে যায় না, একটা লিমিটে রাখার চেষ্টা করবেন। সো 334টা ওয়ার্ড একদমই পারফেক্ট, একদমই নর্মাল ব্যবহার করা, বাট 250 থেকে কম যেন না হয়। আপনি যখন রাইটিং টাস্ক লিখতেছেন সবসময় এটা মাথায় রাখবেন। সো সব দিক দিয়ে সে কি করতে পেরেছে যে ওভারঅল যে অ্যাসেটটা রয়েছে সেটা সে সুন্দর করে লিখতে পেরেছে, যার জন্য সে ব্যান্ড 9
ডিজার্ভ করে। আশা করি আপনারা এই ডিসকাশন থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন এবং আপনারা এই জিনিসটা মেইনটেইন করে যদি আপনার নেক্সট টাইম আপনারা যখন এসএ লিখবেন সেটা লিখার চেষ্টা করেন, আশা করি আপনারা ব্যান্ড 9 সেটা যদি নাও পান অ্যাট লিস্ট ব্যান্ড 6.5 এর উপরে পাবেন ইনশাল্লাহ।